look at the soul right now. ஆத்துமாவை இப்போது நாம் படிப்போம். It's very important that we bring to mind these things again and again. இந்த காரியங்களை திரும்ப திரும்ப மனது கொண்டு வருவது மிகவும் முக்கியம். That's why I take the time to summarize what I said last time. ஆகவேதான் கடந்த வாரம் சொன்னதை சுருக்கமாக நான் சொன்னேன் இப்போது. Now let's go on to soul of man. மனிதனுடைய ஆத்துமா குறித்து நாம் பார்ப்போம். Let's turn to Genesis chapter 2 verse 7. ஆதியாகமம் 2:7 நாம் செல்வோம். Here is a verse that is very important. மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் இங்க இருக்கிறது. It talks about how the body, the spirit and the soul of man came into being. மனிதனுடைய சரீரம், ஆத்துமா, ஆவி இதெல்லாம் எப்படி வந்தது என்பதை இந்த வசனம் சொல்கிறது. All the three parts of man, how it came into being, is mentioned very clearly. மனிதனுடைய மூன்று பகுதிகள் எப்படி வந்தது என்பது இங்கே தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான். Well, let's forget about the body because we have already talked about the body. சரீரத்தை மறப்போம், ஏனென்றால் இது ஏற்கனவே படித்து விட்டோம். God took the dust of the ground and formed the body. தேவன் பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து சரீரத்தை உண்டாக்கினார். But how did this soul come about? ஆனால் இந்த ஆத்துமா எப்படி வந்தது? Now the man became a living soul, one translation says, some other translation says man became a living being. சில தமிழிலே மனிதன் ஜீவ ஆத்மாவானா என்று வருகிறது. இன்னும் சில மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலத்திலே ஜீவிக்கிற ஒருவனாய் மாறினான், ஜீவிக்கிறவனானான் என்று வருகிறது. It's all the same. எல்லாமே ஒன்றுதான். Soul is there. I want you to notice that. தமிழிலே ஜீவ ஆத்மா என்று வருகிறதை கவனிக்க வேண்டும். So the spirit, soul and body is there. ஆகவே சரீரம், ஆத்மா, ஆவி இருக்கிறது. How did the soul come into being? இந்த ஆத்மா எப்படி வந்தது? When God made the body out of the dust of the ground and breathed into that body that was made out of the dust, the soul came into being, it means. பூமியின் மண்ணிலிருந்து தேவன் மனிதனுடைய சரீரத்தை உண்டாக்கி அவனுக்குள்ளே ஊதின போதுதான் இந்த ஆத்மா வந்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. This third part of man, already we talked about body and spirit. ஏற்கனவே body and spirit, the other two parts, when they came together, the third part came into being. சரீரத்தை பற்றி பார்த்தோம், ஆவி குறித்து பார்த்தோம். இந்த சரீரமும் ஆவியும் ஒன்று சேருகிற வேளையிலே தான் மூன்றாவது ஒன்று உண்டானது, அதுதான் ஆத்மா. God breathed into man and then man became a living being. தேவன் மனிதனுக்குள்ளே ஊதினார், அவன் ஜீவாத்மாவானான். So the first statement that we can make about this is this, that the union of the spirit and the body brought into being the soul. ஆத்மா குறித்து முதலாவது என்ன சொல்லலாம்? சரீரமும் ஆவியும் ஒன்று சேருகிற வேளையிலே தான் இந்த ஆத்மா உருவானது. The spirit of life and the dust of the earth joining together makes the soul. The spirit of life and the dust of earth. Spirit of life. ஜீவ ஆவி. ஜீவ ஆவியும் மண்ணிலாலே உருவான சரீரமும் ஒன்றா இணைந்த போதுதான் இந்த ஆத்மா உண்டானது. Now immediately the question arises about the animals. உடனடியாய் மிருகங்களை குறித்த ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது. You know, because animals also are living beings. They are beings that are alive. ஏனென்றால் மிருகங்கள் கூட உயிருள்ளவைகள் தான், சுவாசத்தை கொண்டிருக்கிறவைகள். And there is the same element. There is the dust of the ground out of which the body is formed, and they got the breath of life from God. அவைகளுடைய சரீரமும் மண்ணிலிருந்து தான் உண்டாக்கப்பட்டது, தேவன் தந்த அந்த சுவாசம் அவைகளுக்குள்ளே இருக்கிறது. But man once again is higher than the animals because he just didn't simply get the breath of life or the ability to live in this body. The breath of life was ministered to him in a very special way. God personally breathed it into him, and that is why man is so much higher than the animals. என்றாலும் மனிதன் மிருகங்களை விட விசேஷமானவன். ஏனென்றால் மனிதனை உண்டாக்கி தேவன் அவன் நாசியிலே போய் விசேஷமாய் ஊதுகிறார். ஊதினாலே தான் அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான். No other animal had that. வேற எந்த மிருகத்துக்கும் அப்படி நடக்கவில்லை. Later on we'll see some more differences in the soul realm between animals and men. ஆத்மா மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஆத்மாவிலே உள்ள வித்தியாசங்களை குறித்து பின்னாலே வரும்போது பார்ப்போம். But the first thing is the union of the spirit from God and the dust of the ground brought into being the soul. முதலாவது இதுதான், பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட சரீரமும் தேவன் தந்த ஆவியும் இணைந்த போது ஆத்மா உருவானது. Second thing, இரண்டாவது, the soul is the means through which the spirit of man expresses itself. மனிதனுடைய ஆவி ஆத்மாவின் மூலமாக தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. What is the soul? ஆத்மா என்றால் என்ன? The soul is the expression of the spirit. Whatever the spirit wishes, the spirit carries out through the soul. ஆவி என்னவெல்லாம் விரும்புகிறதோ அதை இந்த ஆத்மாவின் மூலமாக அது வெளிப்படுத்துகிறது. What the spirit wishes the body will do,
ஆவி விரும்புகிறதை சரீரம் செய்யும். But it is through the means of the soul that the body is activated. ஆனால் ஆத்துமாவின் மூலமாக தான் சரீரம் செயல்படும்படி தூண்டப்படுகிறது. So the soul is grounded in spirit. Without the spirit, the soul cannot be ruled and governed. ஆகவே இந்த ஆத்துமா ஆவியை சார்ந்திருக்கிறது. ஆவி இல்லாவிட்டால் ஆத்துமா ஆள முடியாது. So the spirit and the soul are inseparable. ஆகவே இந்த ஆவியும் ஆத்துமாவும் பிரிக்க முடியாதவைகள். Whatever the spirit says, that the soul imagines, thinks and decides and wills and executes. ஆவி என்னவெல்லாம் சொல்லுகிறதோ அதை இந்த ஆத்துமா சிந்திக்கிறது, தீர்மானிக்கிறது, சித்தம் கொள்ளுகிறது, பிறகு அதை நிறைவேற்றுகிறது. So when we talk about soul, we are talking about a person, his lifestyle, his self, what he is as far as his life is concerned. ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய ஆத்துமா என்று சொல்லும்போது அந்த மனிதனை குறித்து அவனுடைய வாழ்க்கை முறையை குறித்து எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று பார்க்கிறோம். There was a great man of God named Lester Sumrall. லெஸ்டர் சம்ரால் என்று மிகப்பெரிய ஒரு தேவ He மனுஷன் has a great இருந்தார். series of teachings on spirit, soul and body, which I heard many years ago. அவர் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை குறித்து பேசின போது நான் அதை கேட்டேன். One thing he says helps us to understand the spirit, soul and body concept very well. அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இந்த ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை நாம் நன்றாய் விளங்கிக் கொள்ள உதவுகிறது. He says the spirit is to be like a king. அவர் சொல்லுகிறார் ஆவி ராஜாவை போல இருக்க வேண்டும். Rule over man. It should be the root from which everything comes. அது மனிதனை ஆள வேண்டும். எல்லாமே அங்கிருந்து தான் வர வேண்டும். அது வேறு போல இருக்க வேண்டும். And the soul is like the servant. ஆத்துமா வேலைக்காரனை போல இருக்க வேண்டும். And the body is like the slave. சரீரம் அடிமையை போல இருக்க வேண்டும். This is the order in which things must happen, he says. காரியங்கள் எல்லாம் இந்த ஒழுங்கின்படி தான் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். Spirit must be the king, soul must be the servant, and the body must be the slave. ஆவி ராஜாவை போல இருக்க வேண்டும். ஆத்துமா வேலைக்காரனை போல இருக்க வேண்டும். சரீரம் அடிமையை போல இருக்க வேண்டும். So the spirit is the thing from which everything arises. ஆகவே எல்லாமே இந்த ஆவியிலிருந்து தான் எழும்புகிறது. Body is the thing, the outward expression of what this man is on the inside. உள்ளே இந்த மனிதன் என்னவா இருக்கிறானோ அதனுடைய புறம்பான வெளிப்பாடு தான் இந்த சரீரம். You cannot see the soul. ஆத்துமாவை பார்க்க You முடியாது. cannot see the spirit. ஆவியையும் பார்க்க But முடியாது. whatever the spirit is and whatever the soul is, that is expressed in the body. ஆனால் ஆவி என்னவா இருக்கிறதோ ஆத்துமா என்னவா இருக்கிறதோ அது சரீரத்தின் மூலமாக So வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. these three parts are very important. ஆகவே இந்த மூன்று பகுதிகளும் ரொம்ப முக்கியம். You cannot see a body and just by the actions of the body, tell what a man is. You can't just look at the body and by the actions of the body tell what a man is. ஒரு சரீரத்தையும் அந்த சரீரத்தினுடைய கிரியைகளையும் பார்த்து ஒரு மனிதன் என்னவென்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது. All actions arise from the inside of man. எல்லா கிரியைகளும் மனிதனுக்கு உள்ளாக இருந்து தான் வருகிறது. Now, so the man is not just formed or molded from the dust. ஆகவே மனிதன் வெறும் இந்த பூமியின் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டான் என்று மாத்திரம் He கிடையாது. is not just a soul. அவன் வெறும் ஆத்துமாவும் அல்ல. He is a soul that is quickened and established and sustained by God in a direct and a special and a personal manner. இவன் தேவனாலேயே நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலே உண்டாக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு உயிர் கொடுக்கப்பட்டவன். In a special event, God breathed into him and he became a living soul. விசேஷமான விதத்திலே தேவன் அவனுக்குள்ளே ஊதினார். அவன் ஜீவாத்மாவானான். Special encounter, God breathed into the body that was formed of the dust and he became a living being. மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட சரீரத்துக்குள்ளாக தேவன் விசேஷமாய் ஊதினான். அவன் ஜீவாத்மாவானான். This is what makes man so special. இதுதான் மனிதனை அவ்வளவு விசேஷமாக்குகிறது. So the second thing we said is that soul is the expression of what the spirit is. ஆகவே இரண்டாவது நான் சொன்னோம் ஆத்துமா என்னவோ அதை ஆவி என்னவோ அதை தான் ஆத்துமா பிரதிபலிக்கிறது என்று. Soul is the means through which the spirit of man expresses itself. மனிதனுடைய ஆவி இந்த ஆத்துமாவின் மூலமாக தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. Thirdly, மூன்றாவது the spirit of man and the soul of man are very difficult to distinguish and separate and differentiate. மனிதனுடைய ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் பிரித்தெடுத்து அல்லது வேறுபடுத்தி காண்பிப்பது என்பது மிக மிக கடினம். It's very difficult to separate the spirit and soul. ஆவி ஆத்துமாவும் பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். You know why? ஏன் தெரியுமா? Because the Bible first of all speaks about spirit and soul in an interchangeable manner. ஏனென்றால் வேதம் முதலாவது ஆவி ஆத்மா குறித்து பேசும்போது மாற்றி மாற்றி சொல்லுகிறது. Sometimes for the spirit it says soul, for the soul it says spirit. சில சமயத்திலே ஆவி குறித்து சொல்லும்போது ஆத்மா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறது. ஆத்மா பற்றி சொல்லும்போது ஆவி என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறது. Spirit and soul are mentioned in very close connection with one another. ஆவி ஆத்மாவும் ஒன்றுக்கொன்று அவ்வளவு நெருக்கமாக இருப்பது போல சொல்லப்படுகிறது. Very little difference can be made between spirit and soul. ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடையே அவ்வளவு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. Now there is only one way the spirit and soul can be differentiated. ஆவி ஆத்மாவையும் ஒரே ஒரு விதத்தில்
விதத்திலே மட்டுமே நாம் வித்தியாசம் காண முடியும். Do you know how the spirit and soul can be differentiated? ஆவி ஆத்மா எப்படி வித்தியாசம் காண முடியும் தெரியுமா? You turn with me to Hebrews chapter 4. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் திருப்போம். Verse 12. 12ஆம் வசனம் Says, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருக்கிறது. The word of God is able to separate the spirit and the soul and the body and show them all separately. தேவனுடைய வார்த்தை தான் இந்த ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் தனித்தனியாய் காண்பிக்கக்கூடியதாக I இருக்கிறது. will say to you this. நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லட்டும். I will go as far as saying only the word can separate the spirit and the soul. நான் இப்படியே அதை சொல்வேன். தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் பிரித்து காட்ட முடியும். That is why the people out there in the world are not able to separate the soul and the spirit. ஆகவே தான் வெளியே உலகத்தாராலே ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் பிரித்து பார்க்க முடியவில்லை. You know why they are not able to separate? ஏன் பிரிக்க முடியல தெரியுமா? You know what the soul is? ஆத்துமா என்ன தெரியுமா? The soul consists of intellect, emotions and the will. ஆத்மாவிலே அறிவாற்றல், சித்தங்கொள்ளும் ஆற்றல், உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது. That is the soul. அதுதான் ஆத்துமா. They cannot tell the difference between the soul and the spirit. ஆத்துமாவுக்கு ஆவிக்குள்ள வித்தியாசத்தை அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை. What is the spirit? ஆவி என்றால் என்ன? The spirit is that which came from God. ஆவி என்பது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. That is the thing that makes him most like God. அதுதான் அவனை தேவனைப் போலவே ஆக்குகிற ஒன்று. Just as God is a spirit, now man is a spirit. தேவன் ஆவியா இருக்கிறது போல மனிதனும் ஆவியா இருக்கிறான். This has become the seat of everything. இதுதான் எல்லாவற்றினுடைய ஆசனம் போல இருக்கிறது. And soul is just the expression of the spirit that is inside. உள்ளே இருக்கிற ஆவியினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த ஆத்துமா. But spirit and soul cannot be differentiated and distinguished. ஆனால் இந்த ஆவி ஆத்துமாவையும் அவ்வளவு சுலபமாக வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? You see, in an unsaved person, ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆளுக்குள்ளாக it becomes most difficult. அது ரொம்ப கஷ்டமாயிருது. Because the spirit is darkened. ஏனென்றால் ஆவி அந்தகாரப்பட்டு இருக்கிறது. He is not got the light of God inside of him. தேவனுடைய வெளிச்சம் அவனுக்குள்ளாக இல்லை. The spirit is not enlightened. ஆவி இன்னும் பிரகாசம் அடையவில்லை. The light has not come into him. வெளிச்சம் அவனுக்குள்ளே வரவில்லை. There is darkness. உள்ளே இருள் இருக்கிறது. And the mind also is darkened. மனமும் அந்தகாரப்பட்டு இருக்கிறது. Since he does not have any fellowship with God, he does not know God, does not know the things of God. தேவனை தேவனுடைய காரியங்களை அவன் அறியாதனாலே, தேவனோட ஐக்கியம் இல்லாதனாலே he just lives like that. அவன் அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். And oftentimes he cannot tell the difference between spirit and soul because the spirit and soul go together all the time. அவனுடைய ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் நாம் வித்தியாசமாய் பிரிக்க முடியாது. ஏனென்றால் ரெண்டுமே ஏறக்குறைய ஒன்றாய் இசைந்தே செல்கிறது. Spirit doesn't know God, mind also doesn't know God. ஆவியும் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறது, ஆத்மாவும் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறது. But for a believer it is easy to separate. ஆனால் ஒரு விசுவாசியிடத்தில் அதை பிரிப்பது மிக சுலபம். Do you know why? ஏன் தெரியுமா? The spirit has new life. ஆவி புதிய ஜீவனை பெற்றிருக்கிறது. When we say we are saved, நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் சொல்லும்போது, I remember in the old times as Pentecostals we used to say, thank God, praise God, I'm saved, spirit, soul and body. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, அந்த காலத்துல பெந்தெகோஸ்தே ஆட்கள் சொல்வார்கள், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நான் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்திலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படினுவாங்க. Well, that sounds nice, but technically it's wrong. கேட்க நல்லதா இருக்கு, ஆனா டெக்னிக்கலா அது தவறு. I'm not saved, spirit, soul and body. நான் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்திலே ரட்சிக்கப்படவில்லை. My spirit is saved. என்னுடைய ஆவி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. My soul is being saved. என் ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படுகிறது. And my body will be saved one day. என்னுடைய சரீரம் ஒரு நாளிலே ரட்சிக்கப்படும். When Jesus appears, my body will be transformed. இயேசு வரும்போது என் சரீரம் மறுரூபமாகும். Into a body that never dies. அந்த சரீரம் இனி சாகாத சரீரமாய் இருக்கும். My mind is being transformed day by day by the word of God, the Bible says. என்னுடைய மனம் வேதம் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அனுதினமும் மறுரூபமாகிறது என்று. But my spirit, the Bible says, is a new creation. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது என்னுடைய ஆவி புது சிருஷ்டியா இருக்கிறது. So inside I'm new. உள்ளே நான் புதியவனாய் இருக்கிறேன். I'm brand new on the inside. உள்ளே புத்தம் புதியவனாய் இருக்கிறேன். Did I become new on the mind? மனசுல புதியவனாய் விட்டேனா? No, I did not become altogether new in my mind. மனதிலே முற்றிலும் நான் புதியவனாகவில்லை. Since I became a new creation on the inside, I've been attending church, I've been reading the Bible, so my mind is beginning to think in a godly way more now. உள்ளே நான் புதியவனாய் இருக்கிறபடியாலே சபைக்கு ஒழுங்காய் வருகிறேன், வேதத்தை வாசிக்கிறேன். ஆகவே இப்போ என்னுடைய மனம் தேவனுக்கு ஏற்ற விதத்திலே சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறது. So that the mind and the heart, or the mind and the spirit, are sometimes in agreement. ஆகவேதான் இந்த மனமும் ஆவியும் சில சமயத்திலே ஒத்துப்போகிறது. But you know, there are many times that the mind and the spirit don't go together. ஆனா பல சமயங்களில் இந்த மனமும் ஆவியும் இசைந்து செல்வதில்லை. The spirit
is delighted in God. ஆவி தேவனிலே களி கூறுகிறது. The spirit wants to pray. ஆவி ஜெபிக்க The விரும்புகிறது. spirit wants to read. ஆவி வேதம் வாசிக்க The விரும்புகிறது. spirit wants to go to church. ஆவி சபைக்கு செல்ல The விரும்புகிறது. spirit wants to do what the word says. ஆவி வசனம் சொல்லுகிறதோ அதை செய்ய The விரும்புகிறது. spirit wants to obey the word of God. ஆவி தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிய விரும்புகிறது. Inside there is a delighting in God. உள்ளே கர்த்தருக்குள்ளே அது மகிழ்கிறது. The mind questions. ஆனா மனம் கேள்வி The கேட்கிறது. mind brings doubts. மனம் தான் சந்தேகங்களை The கொண்டு mind வருகிறது. stops me from obeying God's மனம் word. தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியாமல் என்னை தடுக்கிறது. The mind oftentimes becomes a hindrance to doing what God says. தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்ய முடியாதபடிக்கு மனம் ஒரு தடையா இருக்கிறது. How many of you have felt your mind coming in the way many times? எத்தனை பேர் உங்கள் மனம் பல சமயங்களிலே ஒரு தடையா இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்கள்? Now don't reject the mind. மனதை நிராகரிக்க வேணும் தள்ள Because வேண்டாம். God gave you the mind. ஏனென்றால் தேவன் தான் மனதை கொடுத்தார். Instead of throwing out the mind and not using the mind at all and not trusting the mind at all, renew the mind. மனதை தூக்கி எறிவதை விட்டுவிட்டு மனதை நம்ப மாட்டேன் என்று சொல்லுவதை விட்டுவிட்டு மனதை புதிதாக்கி கொள்ளுங்கள். So there is a disagreement between the spirit and the mind or the soul. இந்த ஆத்துமாவுக்கும் ஆவிக்கும் இடையே ஒத்துப்போகாத நிலை இருக்கிறது. You know when the disagreement comes? இந்த ஒத்துப்போகாத நிலை எப்போ வருது தெரியுமா? It comes when the word of God says something and the spirit says yes to it and the mind says no. தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது ஆவி அதை வேண்டும் என்றும் ஆத்துமா அதை வேண்டாம் என்று சொல்லும்போது அதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Amen. ஆமென். Many times it's like that. பல சமயங்கள் அப்படிதான் இருக்கு. When you hear some truth, the spirit says yes, that's right. சில சத்தியங்களை கேட்கும்போது ஆவி சொல்லுது ஆமா ஆமா சரிதான். But the mind says no. ஆனா வேதம் சொல்லு இல்ல. It may not be all right. அதெல்லாம் அவ்வளவு சரியா இருக்காது. And so you're thrown between the mind and the soul and the spirit. ஆகவே இந்த ஆவிக்கும் ஆத்துமாவுக்கும் இடையே நீங்கள் மாட்டிக் கொள்ளுகிறீர்கள். That is why the Bible says that the word is the thing that separates between spirit and soul. ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது வசனம் மட்டுமே ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் பிரிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது When என்று. Jesus was in this world, இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது he was a perfect person, a godly person. அவர் தேவபக்தி உள்ளவர் பூரணமான ஒரு மனுஷனாய் He was இருந்தார். totally different from all of the human மற்ற beings. எல்லா மனிதரை விட இவர் முற்றிலும் வித்தியாசமானவர். 100% man, 100% மனிதன், but no sin in him. ஆனால் அவருக்குள்ளே பாவமே இல்லை. He did the will of God 100%. பிதாவின் சித்தத்தை 100% நிறைவேற்றி முடித்தார். Whatever God said, he did. தேவன் என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ அதையெல்லாம் செய்தார். So when you look at Jesus, you will never find the difference between spirit and soul. ஆகவே இயேசுவை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆவிக்கும் ஆத்துமாவுக்கும் வித்தியாசத்தையே பார்க்க முடியாது. Because whatever his spirit is saying, the mind is doing, the soul is doing. அவருடைய ஆவி என்னவெல்லாம் சொன்னதோ அதை அவருடைய ஆத்துமா செய்தது. His soul has become a perfect expression of his spirit. அவருடைய ஆவியினுடைய பூரணமான வெளிப்பாடாய் அவருடைய ஆத்துமா இருந்தது. So you want to know how a spiritual person lives, a godly person lives? Look at Jesus. ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் தேவபக்தி உள்ளவன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அறிய வேண்டுமானால் இயேசுவை பாருங்கள். See how he looked at the storm and the wind. இந்த புயலையும் காற்றையும் கடல் அலையும் அவர் எப்படி பார்த்தார் என்று பாருங்கள். Was there fear in him? அவருக்குள்ளே பயம் இருந்ததா? What did he think about it? அது குறித்து அவர் என்ன நினைத்தார்? What was his attitude? அவருடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது? What came out of his mouth? அவருடைய வாயிலிருந்து என்ன வந்தது? You see, the mind, the soul of Jesus was a perfect expression of his spirit. இயேசுவுடைய மனம் அல்லது ஆத்துமா ஆவியினுடைய பூரணமான வெளிப்பாடாய் இருந்தது. Just look at how Jesus saw needs. இயேசு தேவைகளை எப்படி பார்த்தார் என்பதை கவனியுங்கள். The need of 5,000 people being without food. 5000 பேர் உணவில்லாமல் இருக்கிறார்கள். அவருடைய தேவையை how does he look at the needs? எப்படி அந்த தேவையை அவர் பார்த்தார்? How does he look at the sick? எப்படி வியாதியஸ்தரை பார்த்தார்? How does he look at the demon possessed? பிசாசு பிடித்தவர்களை எப்படி பார்த்தார்? How does he look at them? அவர்களை எப்படி பார்த்தார்? What is his attitude? அவருடைய மனப்பான்மை எப்படி இருந்தது? You see, his mind or his soul was in perfect harmony with his spirit. அவருடைய மனம் அல்லது ஆத்துமா ஆவியோடு கூட அந்த அளவுக்கு இசைவாக இருந்தது. Whatever the Father said that he did. பிதா என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ அதையெல்லாம் அவர் செய்தார். The spirit heard from God. ஆவி தேவனிடமிருந்து கேட்டது. The spirit communed with God. ஆவி தேவனோடு தொடர்பு கொண்டது. And the mind came in line with God's will and God's purpose and simply went out and commanded the body to do what God has said. அவருடைய மனம் கூட தேவனுடைய நோக்கம் தேவனுடைய சித்தம் என்று அதுக்கு இசைவாக வந்தது. அதன் பிறகு அதை நிறைவேற்றும்படி அவருடைய சரீரத்துக்கு கட்டளை கொடுத்தது. The body will not do it unless the brain commands it. இந்த மூளை கட்டளையிடாவிட்டால் சரீரம் அதை நிறைவேற்றாது. Amen. Amen. You want to touch yourself like this? The brain says so. நீங்க இப்படி உங்களை தொடணும்னா கூட உங்க மூளை சொல்லணும் அப்படி. You see? Then only it does it. The body simply acts as a result of the brain. செய் என்று சொன்னால் மூளை என்ன சொல்கிறதோ அதனால்தான் சரீரம் செயல்படுகிறது. So Jesus' thinking and the spirit's condition were in complete harmony. ஆகவே இயேசுவுடைய எண்ணமும் அவருடைய ஆவியின் நிலையும் அந்த அளவுக்கு இசைவாக இருந்தது.
That is why he said, if you do not believe me for what I say, believe me for my works. ஆகவேதான் அவர் சொன்னார், நான் சொல்லுகிற வார்த்தை நிமித்தம் என்னை விசுவாசியாவிட்டால் என் கிரியைகளை பார்த்தாவது விசுவாசியுங்கள் என்று. He was perfectly in harmony with God. அந்த அளவுக்கு தேவனோடு இசைவாக அவர் இருந்தார். His soul was a perfect expression of his spirit. அவருடைய ஆத்துமா அவருடைய ஆவியின் பூரணமான வெளிப்பாடாக இருந்தது. But let me come to the point now. இப்போ பாயிண்ட்க்கு வர. There was one place where you can see the difference between his spirit and mine. ஆனா ஒரே ஒரு இடத்திலே தான் அவருடைய ஆத்துமாவுக்கும் ஆவிக்கும் வித்தியாசத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. Do you know where? எங்க தெரியுமா? That is in the garden of Gethsemane. அதுதான் கெத்செமனே தோட்டத்திலே. In the moment of his agony he says, Father, if it is possible, remove this cup from me. வியாகுலப்பட்ட அந்த நேரத்திலே தான் அவர் சொன்னார், பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரத்தை என்னை விட்டு எடுத்து போடும். He knows very well this is the will of the Father. அவருக்கு நல்லா தெரியும் இதுதான் பிதாவின் சித்தம் என்று. But he is agonizing in Gethsemane. ஆனா கெத்செமனேல வியாகுலப்படுகிறார். Not an ordinary agony. அது ஒரு சாதாரண ஒரு வேதனை அல்ல. He is not just afraid of death. அவர் சாவ கண்டு பயந்தார்னு கிடையாது. There are many men who die very bravely. ரொம்ப தைரியமா மரித்த ஆட்கள் பல பேர் இருக்காங்க. So Jesus is not any lesser than them. அவர் இயேசு அவங்களை விட குறைவானவர் என்று கிடையாது. He was not just afraid of just dying. அவர் சாக பயப்படவில்லை. He was not afraid of men. அவர் மனிதரை கண்டு பயப்படவில்லை. In the garden of Gethsemane you have to understand why he literally sweat drops of blood. கெத்செமனே தோட்டத்திலே ஏன் இரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் வந்து விழுந்தது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Why such agony? ஏன் அவ்வளவு வேதனை? The agony was due to the fact that he was thinking about how he will bear the sin of the whole world and become a sacrifice literally upon the altar of God for the sin of humanity. மனுவர்க்கத்தின் பாவத்துக்காக அவர் தேவனுடைய பலியாக மாற வேண்டும் என்பதை எண்ணினார். ஆகவேதான் அந்த வியாகுலம். That's why he was agonizing. ஆகவேதான் அவர் வேதனைப்பட்டார். He was going to become the burnt offering. அவர் தகன பலியாக போகிறார். God's judgment fire is going to fall upon him. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் அக்கினி அவர் மேல் வந்து விழப்போகிறது. That's the cross. அதுதான் சிலுவை. He is going to be placed upon the altar and be killed, and the fire from heaven, judgment come from heaven, going to descend upon him and literally consume him. பலிபீடத்தின் மேல் அவர் வைக்கப்பட போகிறார். பரலோகத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்கினி தீர்ப்பின் அக்கினி அவர் மேல் வந்து இறங்கி அவரை பட்சிக்க போகிறது. Not just men beating him, he is not afraid of that. ஏதோ மனிதர் அடிக்கிறார்கள் என்று அதற்காக அவர் பயப்படவில்லை. The wrath of God was going to fall upon him. தேவ கோபாக்கினை அவர் மேல் வந்து விழப்போகிறது. The wrath of entire humanity, the wrath that God has upon the entire humanity from the beginning of times, from the beginning of Adam all the way down to history, wrath has been stored up like a dam and it was going to be unloaded upon Jesus. ஆதாம் முதல் கொண்டு மனித சரித்திரத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆட்கள் வரையிலே அவருடைய சகல பாவமும் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது. ஆகவே தேவ கோபாக்கினை ஒரு டேம் போல தேக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது, அவர் மேல் வந்து இறங்க போகிறது. Thousands of years it's been stacked up. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக தேங்கி இருக்கிறது. Going to be unloaded upon Jesus. அதெல்லாம் இயேசு மீது இறக்கப்பட போகிறது. That is why he was there agonizing. ஆகவேதான் அந்த அளவுக்கு அவர் வேதனைப்பட்டார். Now இப்போ பாருங்க, just for a moment, ஒரு வினாடி, just 1 second, ஒரே ஒரு வினாடி, he says, if it be possible, remove this cup from me. சொல்லுகிறார், உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரத்தை என்னிட்டு எடுத்து போடும். See, the mind now shows up. மனம் பாருங்க இப்பதான் வெளியே தெரியுது. If it be possible, take this cup from உமக்கு me. சித்தமானால் இந்த பாத்திரத்தை அகற்றும். The mind trying to become like a king. மனம் இப்போது ராஜாவை போல மாற The பார்க்கிறது. mind trying to say, try to avoid this. You know, it's better if you avoid this. மனம் என்ன சொல்லுகிறது? இதை தவிர்த்து விட முயற்சி செய், தவிர்த்தா நல்லது. Why go through this? ஏன் இதனூட போகணும்? Maybe some other way can be found. வேற ஏதாவது வழி பார்க்கலாம். It's just too much of a difficulty. இது ரொம்ப கடினமான பாதை. The mind is reasoning. மனம் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறது. So he speaks out what his mind is thinking inside. He says, if it be possible, remove this cup. ஆகவே மனம் உள்ள என்ன சிந்திக்கிறதோ அதான் பேசுகிறார். உமக்கு சித்தமானால் இதை எடுத்து போடும் என்று. But then immediately before he even finishes it, he realizes, no, this is not God's will. God sent me to die. So he says, nevertheless, immediately he says, not my will but thy will be done. அவர் சொல்லி முடிக்கும் போது அவரே உணர்கிறார், கிடையாது இப்படி இருக்க கூடாது. ஆகவே உடனே சொல்றாரு, ஆகிலும் என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் ஆகட்டும். That is a wonderful thing, example for me, because that is the way we have to handle it every day. அது எனக்கு மிக சிறந்த உதாரணமா இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா நாமும் அனுதினமும் இப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். The mind always wants us to act contrary to the spirit. மனம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய ஆவிக்கு முரணாக தான் நடந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறது. When it is not renewed, அது புதிதாகாமல் இருக்கும்போது, when we don't hear the teachings of God's word and fill our mind with it, the mind is a big hindrance to life. தேவனுடைய வார்த்தையின் போதனை கேட்டு நம்முடைய மனதை நிரப்பிக் கொள்ளாமல் இருக்கும்போது மனமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்கிறது.
That is why it's important to renew our mind. ஆகவே தான் நம்முடைய மனதை புதிதாக்கிக் கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். How do we handle our mind? எப்படி நம்முடைய மனதை நாம் சமாளிப்பது? Always put the spirit in control. எப்போதும் ஆவியை கட்டுப்பாட்டில் வையுங்கள். Always do what the spirit says, not what the mind says. எப்போதும் மனம் சொல்வதை எல்லாம் ஆவி சொல்வதை செய்யுங்கள். The spirit is supposed to be the king. ஆவி தான் ராஜாவை போல இருக்க வேண்டும். So Jesus, for that one moment you can see the difference between his soul and spirit. ஆகவே இயேசுவிலே அந்த ஒரு வினாடியிலே ஆவிக்கும் ஆத்துமாவுக்கும் வித்தியாசத்தை நீங்கள் காணலாம். But he did not fail there. He did not fail there. He handles his mind well there. இயேசு அங்கு தோல்வி அடையாமல் தன்னுடைய மனதை சரியான விதத்திலே கையாளுகிறார். Brings into control the mind to do the will of God. மனதை கட்டுப்படுத்துகிறார், தேவ சித்தத்தை செய்யும்படி செய்கிறார். He says, nevertheless not my will but thy will. சொல்லுகிறார், ஆகிலும் என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தமாகட்டும். The great Bible scholars say that he says literally with such resolve in him that he will, no matter what it costs and what it feels like, no matter what it looks like, he will indeed do what God has sent him to do. வேத வல்லவர் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இயேசு என்ன சொல்லுகிறாராம்? என்னானாலும் சரி, தேவன் என்ன செய்ய அனுப்பினாரோ அதை செய்தே தீருவேன் என்ற மன உறுதியோடு அவர் இருந்தாராம். எவ்வளவு வேதனை, எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, கடவுளுடைய சித்தத்தை நான் செய்வேன். Nevertheless not my will, that's what it means. ஆகிலும் என் சித்தம் அல்ல என்று சொன்னால் அது அர்த்தம். But thy will be done. உம்முடைய சித்தமாகட்டும். See how he did the will of God. எப்படி அவர் தேவ சித்தத்தை செய்தார் என்பதை பாருங்கள். If a man will determine to do the will of God in that way, ஒரு மனிதன் தேவ சித்தத்தை இந்த விதத்திலே செய்யும்படி தீர்மானித்தால், I tell you God will bless that man. நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், அந்த மனிதனை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். That is what spiritual life is all about. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அதுதான். Spiritual life is not what some people think it is. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது சிலர் நினைக்கிறாங்களா அது போன்றதல்ல. It's not about changing shirts and all this, you know. ஷர்ட்டை மாத்திக்கிறது இது பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. No, it's about doing the will of God. தேவ சித்தத்தை செய்வதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. We are talking about it Sunday mornings. ஞாயிறு காலையிலே அதைதான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Doing the will of God. பிதா தேவனின் சித்தத்தை செய்வது. Where our will does not matter, God's will matters. நம்முடைய சித்தம் அங்கே பொருட்டல்ல, தேவ சித்தமே பொருட்டா இருக்கிறது. So there is a difference between spirit and soul. ஆகவே ஆவிக்கும் ஆத்துமாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. It's different to distinguish. அது வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம்தான். The word helps us to distinguish. ஆனால் அதை வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க வார்த்தை உதவுகிறது. As we grow spiritually more and more and renew our mind, you will see more and more harmony between the spirit and the soul. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்ந்து மனதை அதிகமாய் நீங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ளும்போது ஆவிக்கும் ஆத்துமாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை இசைவு அதிகரிப்பதை நீங்கள் காணலாம். And when you are just beginning, you will see a lot of disharmony, disagreement between the spirit and the soul. ஆனால் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஆவி ஆத்துமா ஒத்து போகாது, இசைவாகவே இருக்காது. This harmony of spirit and soul is what is called spiritual growth and spiritual life. இந்த ஆவியும் ஆத்துமாவும் இசைந்து போகிறதே அதை தான் நாம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்று அழைக்கிறோம். That is what spiritual growth is all about. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்று சொன்னால் அதுதான். All right, fourthly. நான்காவது. What is the soul all about? The soul is made up of intellect, emotions and will. ஆத்துமா என்றால் என்ன? அறிவாற்றல், உணர்ச்சி கொள்ளும் ஆற்றல், பிறகு சித்தம் கொள்ளும் ஆற்றல். So we can say this. ஆகவே அதை இப்படி சொல்லலாம். The soul of man provides for the conscious life of man, a conscious awareness about everything. மனிதனுடைய ஆத்துமா தான் மனிதனுக்கு எல்லாவற்றை குறித்த ஒரு உணர்வை கொடுக்கிறது. It provides for conscious life. உணர்வை கொடுக்கிறது, வாழ்க்கை குறித்த ஒரு உணர்வை கொடுக்கிறது. Awareness of things, awareness of feelings, awareness of what choices you have and so on. காரியங்களை குறித்த உணர்வு, உணர்ச்சிகளை குறித்த உணர்வு, நமக்கு என்ன விருப்பம், என்னெல்லாம் நாம் விரும்பாமல் இருக்கோம், இந்த உணர்வை எல்லாம் கொடுக்கிறது. So the soul involves the intellectual, emotional and the will of man. ஆகவே இந்த ஆத்துமாவிலே, மனிதனுடைய ஆத்துமாவிலே உணர்ச்சிகள், பிறகு சித்தம் கொள்ளும் தன்மை, பிறகு அவனுடைய emotions, will and intellect. அவனுடைய அறிவாற்றல், சித்தம், உணர்ச்சி, இது மூன்றுமே அடங்கி இருக்கிறது. Intellect, emotions and will. அவனுடைய அறிவாற்றல், சித்தம், உணர்ச்சி, all three are there. இது மூன்றுமே இருக்கிறது. Now in animals to some extent it is there. மிருகங்களிலும் ஓரளவுக்கு இது இருக்கிறது. But in man it is there in a vastly increased level. மனிதனுக்குள்ளே இது மிகவும் அதிகமான அளவிலே இருக்கிறது. Man is markedly superior when it comes to the use of his intellectual, emotional and volitional self. மனிதன் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளையும் தன்னுடைய சித்தத்தையும் பயன்படுத்துவது என்று வரும்போது
மிருகங்களை விட மிக அதிக தேர்ந்தவனாய் இருக்கிறான். மிகவும் உயர்ந்து நிற்கிறான். I'll show you how. எப்படி என்று நான் With the காண்பிக்கிறேன். mind, man rises to such a level where he thinks about concepts and ideas and he can imagine and envision and so on. மனிதனுடைய மனதிலே அவனுடைய எண்ணங்கள் பலவிதமா இருக்கிறது. பல காரியங்களை மனதிலே சிந்திக்கிறான், உருவாக்குகிறான், கற்பனை எல்லாம் செய்கிறான். கருத்துக்கள், யோசனைகள், கற்பனைகள் அப்படின்னு போதும் அவன் மைண்ட். See, there's a big difference between animal's mind and man's mind. மிருகனுடைய மனதுக்கும் மனிதனுடைய மனதுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. Man's mind can deal with concepts, மனிதனுடைய எண்ணங்கள் கருத்துக்களை கொண்டு வர முடியும், ideas, யோசனைகள், யோசனைகளை கொண்டு வர முடியும், and he can imagine things. பிறகு காரியங்களை கற்பனை செய்ய On a முடியும். very high level he can do this. இதை மிக உயர்ந்த அளவிலே அவனால் செய்ய முடியும். On a very superior level he can do மிக this. மேலான விதத்திலே அவனால் அதை செய்ய முடியும். He is able to think and think in concepts and abstracts and think in a very advanced manner and imagine things. அவனால் சிந்திக்க முடிகிறது, கருத்துக்களை உருவாக்க முடிகிறது. அதுவும் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த விதத்திலே அவன் கருத்துக்களை உருவாக்க முடிகிறது. Have you ever seen a cow with a vision for the future? என்னைக்காவது ஒரு மாடை பார்த்திருக்கீங்களா எதிர்காலத்தை குறித்த தரிசனத்தோடு கூட? Or a dog with a vision for a future? அல்லது எதிர்காலத்தை குறித்த தரிசனத்தோடு ஒரு நாயை பார்த்திருக்கீங்களா? Yeah, beautiful expensive dogs, but they don't have great vision and they cannot imagine and envision and deal with concepts and ideas and plan for their future in that way. விலையுயர்ந்த நாய்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நாய்களுக்குள்ள இந்த கருத்துக்களோ எதிர்காலத்துக்குரிய தரிசனமோ கற்பனையோ இதெல்லாம் உருவாவதே கிடையாது. You see, so you cannot say man is just like an animal. ஆக மனுஷன் வெறும் ஒரு மிருகத்தை போல இருக்கான்னு சும்மா அப்படியே சொல்லிட Man is முடியாது. far superior. மனிதன் மிக மிக மேலானவன். He does not have just an ordinary mind that just deals with certain facts. He has a mind that is far beyond anything. It can deal with concepts, ideas and imaginations. ஏதோ சாதாரண காரியங்களை எண்ணுகிற ஒரு சாதாரண மனம் அல்ல அவனுடைய மனம். மாறாக கருத்துகளையும் எண்ணங்களையும் கற்பனைகளையும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மனம் அவனது. He can envision. அவனால் அதை தரிசிக்க He முடியும். can envision going to other planets. மற்ற கிரகங்களுக்கு செல்வதை அவன் கண்கூடை பார்க்கிறான். He can envision how he can explore the world and under the sea and above the sky and into the stars and everywhere. He's so superior in his thinking. விண்வெளி ஆராய்வது, கடலுக்கு அடியிலே சென்று ஆராய்வது, பூமியை ஆராய்வது, இப்படி பல காரியங்களை அவன் கற்பனை செய்கிறான், பார்க்கிறான். Dogs and cows and monkeys don't have such brilliant mind. ஏன்னா நாய்கள், மாடுகள், குரங்குகள் இதுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மூளை இல்லை. Now if you hide a biscuit and if a dog finds it, you say, well, how brilliant a dog is, you know. பிஸ்கட்டை ஒளிச்சு வச்சுட்டு நாய் போய் அதை கண்டுபிடிச்சா என்ன புத்திசாலி நாயின்றோம் நாம. You're so proud. My dog is such a bright dog. ஏன் நாய் அவ்வளவு புத்திசாலிங்க அப்படின்றோம். He's not such a moron, you know. My dog is not such an idiot. முட்டாள் இல்ல என் நாய். ரொம்ப புத்திசாலி நாய் எனக்கு. That's how far they can go. அந்த அளவுக்கு தான் போக முடியும். Well, you can see them act very brilliantly sometimes, but nothing compared to what man is. சில சமயத்தில் நாய்கள் இன்னும் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கலாம், ஆனால் மனிதனோடு ஒப்பிடும்போது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Man is on a much higher level. மனிதன் இதை விட ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான். That higher level is concepts, ideas and imagination. அந்த உயர்ந்த நிலை என்ன? கருத்துகள், யோசனைகள், கற்பனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது அவனுக்குள்ள. Are you thinking along those lines? அப்படிப்பட்ட விதத்தில் நீங்க சிந்திக்கிறீங்களா? How do you live your life, my friend? உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்கள்? God has put a wealth inside of you. தேவன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு செல்வத்தை வைத்திருக்கிறார். The soul of man is like that. மனிதனுடைய ஆத்துமா அப்படிப்பட்டதுதான். This is supposed to bring forth a lot of good things in your life. இது நிறைய நல்ல காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பிறப்பிக்க வேண்டும். That is why the Bible says, as a man thinketh, so is he. ஆகவே வேதம் சொல்லுது, ஒரு மனுஷன் எப்படி நினைக்கிறானோ அப்படிதான் அவன் இருக்கிறான். That's why you need to use your mind and your will and your emotions and all the soul aspect of yourself to the fullest in order to achieve God's plan and purpose. ஆகவே தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தத்தையும் திட்டத்தையும் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற உங்கள் ஆத்தும பகுதியை முழுமையான அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். In order to know the plan and purpose of God, you need to be tuned with God in your spirit. தேவனுடைய நோக்கத்தையும் திட்டத்தை அறிய வேண்டுமானால் பிறகு தேவ ஆவியோடு கூட நீங்கள் இசைந்திருக்க வேண்டும். The inside of you knows the purpose of God. உங்களுக்குள்ளே தேவ நோக்கத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள். And it is the mind that can plan and think and envision and execute things. ஆனால் மனம்தான் அதை கருத்துக்களாக, யோசனைகளாக, கற்பனைகளாக உருவேற்றி அதை நிறைவேற்ற முடியும். So don't think about the mind as an ordinary thing. ஆகவே மனதை லேசான காரியமா நினைச்சிடாதீங்க. That is why you can't just waste your mind. ஆகவே தான் அந்த மனதை அப்படியே வீணடிச்சிட கூடாது. Today in this world people are wasting their mind literally. இன்னைக்கு உலகத்துல மக்கள் மனதை வீணாக்குகிறார்கள். They don't do any activity where they are involved with working with concepts and ideas and imagination. இந்த கருத்துகள், யோசனைகள், கற்பனைகள் எல்லாம் உருவாக்குற விதத்திலே மனதை பயன்படுத்துவதில்லை.
They do not constructively use their mind. பிரயோஜனமுள்ள விதத்திலே மனதை பயன்படுத்துவதில்லை. They do not use their mind in the way God has ordered for them to use it. தேவன் மனதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரோ அப்படி பயன்படுத்துவதில்லை. So man is so much superior. ஆகவே மனிதன் மிக மிக உயர்ந்தவனாய் இருக்கிறான். Another thing about man's mind is this. மனிதனுடைய மனதை குறித்து இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் that he has an ability that no animal has. He can reflect upon himself and he can go beyond himself and reflect upon God and so on. He can reflect upon himself. தன்னை குறித்து அவன் ஆழமாய் சிந்திக்கலாம். தனக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் கடவுளை குறித்து சிந்திக்கலாம். He is able to think about himself in a very deep way. அவன் தன்னை குறித்து மிகவும் ஆழமான விதத்தில் அவனால் சிந்திக்க முடியும். And then he thinks about God in a very deep way. அதன் பிறகு தேவனை குறித்தும் ஆழமான விதத்தில் அவனால் சிந்திக்க முடியும். You see, you give the dog his food, he is pretty much happy. நாய்க்கு சாப்பாடு போடுங்க போதும் சந்தோஷமா இருக்கும். Unless he's got a stomach ache or something, he is in trouble. வயிற்று வலி இப்போ ஒண்ணும் இல்லன்னா பரவாயில்லை. அதெல்லாம் இருந்தா பிரச்சனை Then இல்ல. you can see he is a little bit worried. அப்பதான் நாய் கொஞ்சம் கவலையா இருக்கும். But man, you can give him all the food, all the clothing he wants, everything he wants, still he is unhappy. ஆனா மனுஷனுக்கு அவனுக்கு வேண்டிய உணவு உடை என்னெல்லாம் தேவை எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் இருக்காது. He cannot be like a dog and a cow. அவன் ஒரு நாயை போல அல்லது ஒரு மாட்டை போல இருக்க முடியாது. You can tell a cow, you've eaten, just sleep. மாட்டை பார்த்து சொல்லலாம் சாப்பிட்டல தூங்கு அப்படி. You have no other problem, just sleep. உனக்கு வேற பிரச்சனையே கிடையாது தூங்கு. In the morning I'll give you more food. காலையில இன்னும் அதிகமா உணவு கொடுக்கிறேன். Then you eat and sleep. சாப்பிட்டு தூங்கு. And the dog and the cow is not asking questions. மாடு கேள்வி எல்லாம் கேட்காது உங்களை பார்த்து. That cow is not involved in deep introspection. மாடு தன்னை பற்றி அந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து யோசிக்காது. Not troubled inside. உள்ள அதுக்கு ஒரு கலக்கமே கிடையாது. But man is a creature who is made in such a high level that he can deeply think about himself. ஆனால் மனிதன் மிக உயர்வான நிலையில உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். தன்னை குறித்து ஆழமாய் சிந்திக்கிறான். That's why many times we are very unhappy. ஆகவேதான் சில சமயத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கீங்க. Thinking about ourselves, our lives. நம்ம பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி We go very deep and deep and deep. ரொம்ப ஆழமா அப்படியே போய்டுறோம். This ability to think is there about ourselves. நம்மை குறித்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு திராணி ஆற்றல் நமக்குள்ள இருக்கு. Self examination. நம்மை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வது. நம்மை நாமே ஆராய்வது. Reflecting upon oneself. ஒருவர் தன்னை குறித்தே ஆழமா எண்ணி பார்ப்பது. Thinking philosophically. தத்துவ ரீதியா எண்ணுவது. Thinking about life, thinking about ourselves, thinking about the world. வாழ்க்கை குறித்து நம்மை குறித்து உலகத்தை குறித்து எல்லாம் யோசிப்பது. In a very deep way. ரொம்ப ஆழமான விதத்துல. But then there is something special about man, he can think about God. ஆனா மனிதனை குறித்து இன்னொரு விசேஷம் என்ன? தேவனை குறித்து அவனால் சிந்திக்க முடியும். You will never find an animal building any temple or any church. எந்த ஒரு மிருகமும் ஒரு கோயிலையோ அல்லது ஒரு மசூதியை கட்டி பார்க்க முடியாது. Never. முடியாது. They don't need that. அதெல்லாம் தேவையில்லை மிருகங்களுக்கு. They can live without all these things. இதெல்லாம் இல்லாம அவைகள் வாழ முடியும். They just go around, they're not thinking about where is God and who is God and all that. கடவுள் எங்க இருக்கிறாரு, யார் அந்த கடவுள், அத பத்தி எல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. But wherever you find man, there will be some kind of worship. ஆனால் மனிதனை நீங்கள் எங்க எல்லாம் பார்க்கிறீர்களோ அங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு விதமான ஆராதனை தொழுகை இருக்கும். Some way he'll be worshiping God. ஏதோ ஒரு விதத்திலே கடவுளை அவன் வணங்குவான். If he doesn't know, he'll do something that comes to his mind. ஒண்ணுமே தெரியலனா கூட அவன் மனதிலே உதிப்பதை அவன் செய்வான். He will invent a way. ஒரு வழியை கண்டுபிடிப்பான். Somehow he'll build temples or he'll make some god or he'll make a way of worship. எப்படியாவது ஒரு கோயிலை கட்டுவான் அல்லது கடவுளை உருவாக்குவான் அல்லது ஆராதனை முறையை கண்டுபிடிப்பான். Because he is made like that. ஏன்னா அப்படிதான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். He is made to think very deeply about God and be connected with God. தேவனை குறித்து மிக ஆழமாய் சிந்திக்கும்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். அவரோடு கூட தொடர்பு கொள்ளும்படியாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். That is the intellect part of man. இதுதான் மனிதனுடைய அறிவாற்றல் பகுதி. Intellect part of the soul. ஆத்துமாவினுடைய அறிவாற்றல் பகுதி. Now let's go to the emotions. இப்போ அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு செல்வோம். Now in the emotions also man is a very superior being. உணர்ச்சிகளிலே கூட மனிதன் மிகவும் உயர்ந்தவனாய் இருக்கிறான். Animals feel happy. மிருகங்களும் சந்தோஷத்தை உணர்கிறது. The dog wags its tail. நாய் வாலாட்டுது. And you say, well, it's happy. ஆட்டும்போது பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும். I've seen a dog cry. ஒரு நாய் அழுவதையும் பார்த்திருக்கேன் நான். When one man died, the dog literally never ate for next 3-4 days and died. It never would drink even a drop of water and died. ஒரு செத்துட்டார் அவருடைய எஜமான். ஆகவே நாய் 3 நாளால தண்ணி குடிக்கல, சாப்பிடல, ஒண்ணும் பண்ணல, அப்படியே அழுது செத்து போச்சு. And tears coming out of its eyes. கண்ணுல இருந்து தண்ணி கொட்டுது.
and would not eat one drop of food or one drop of water. கொஞ்சம் கூட உணவு சாப்பிடல, கொஞ்சம் கூட தண்ணியே குடிக்கல. So the dog, you can say, has some emotions. ஆக சொல்லலாம் நாய்க்கும் ஏதோ உணர்ச்சி இருக்குன்னு. But the man has a much greater level of emotion. ஆனால் மனிதனுடைய உணர்ச்சியோ அதை விட உயர்ந்ததா இருக்கிறது. The dog has some sense of what it is. நாய்க்கு ஓரளவுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு, இதெல்லாம் என்னன்னு. The dog saw that the man died and they've taken him away. அந்த மனிதன் செத்து போயிட்டாரோ, அவர் கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு நாய்க்கு தெரியுது. So the dog is grieving. ஆகவே நாய் துக்கப்படுகிறது. He has some sensibility. ஏதோ அந்த உணர்ச்சி அதுக்கு இருக்கு ஓரளவுக்கு. I will say to you that man is super sensible. ஆனா மனிதன் அதை விட அதிகமாய் உணர்ச்சிகளை உடையவன். So that man is not just wagging his tail and just happy at the food and happy at seeing the boss. ஆகவே தான் மனுஷன் சாப்பாட்டை மாத்தோன்னு நாய் போல வாலாடி சந்தோஷப்பட்டு அப்படியே போறது இல்ல. No, he is much greater. அவன் அதை விட பெரியவன். He is able to rejoice in that which is good. அவன் எது நல்லதோ அதை கண்டு மனமகிழ்கிறான். He is able to rejoice in the truth, and he is able to rejoice and be glad about that which is beautiful and good. எது சத்தியமோ, எது நல்லதோ, எது அழகா இருக்கிறதோ அதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறான், சந்தோஷம் கொள்கிறான். His emotions are on a much higher level. அவனுடைய உணர்ச்சிகள் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. Rejoice in the Lord. அவன் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷப்பட முடியும். He can show emotions on a totally different level. அவன் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை முற்றிலும் வித்தியாசமான அளவிலே வெளிக்காட்ட முடியும். The will of man is also something that you must look at. மனிதனுடைய சித்தத்தை குறித்து நாம் கவனிக்க வேண்டும். The will of man is able to do complex tasks in determining what he wants and what he wants to choose. மனிதனுடைய சித்தம் கஷ்டமான தீர்மானங்களை துல்லியமா எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆற்றல் மனுஷனுக்குள்ள இருக்குது. He is able to perform complex tasks in his mind, in his will, and come to a conclusion about something and determine for himself what he wants. கஷ்டமான சிக்கலான சூழ்நிலையில் கூட அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை மிக சரியாய் துல்லியமாய் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை மனிதனுக்கு இருக்கிறது. The will of man is something far superior than anything that is there in any other creation. மனிதனுடைய சித்தம் என்பது மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளிலும் இருக்கிறதை விட மிக மிக உயர்ந்ததா இருக்கிறது. The animal is, for example, is confined to its instinct and to its environment and so on. ஒரு மிருகத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதனுடைய சுற்றுச்சூழல் அல்லது அதனுடைய உள்ளுணர் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கேயே இருக்கும் ஒரு இடத்துல. He just feels like this and that's all he's got. ஒரு இங்க இருக்கணும்னு உணர்ந்ததுன்னா அது அங்கேயே இருக்கும், அவ்வளவுதான். That's all. அவ்வளவுதான். And he is very much dependent upon the environment to tell him what to do. மிருகங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்கு சுற்றுச்சூழலை அதிகமாக நம்பி இருக்கிறது. Instinct and environment. சுற்றுச்சூழலையும் தன்னுடைய உள்ளுணர்வையும். But man is beyond that. ஆனா மனிதன் அதற்கும் அப்பாற்பட்டவன். He can do complex tasks and analyze things and come to certain conclusions. Very difficult things can be analyzed and he can come to conclusions. அவன் மிகவும் சிக்கலான கடினமான காரியங்களை கூட தெளிவாய் சிந்தித்து சரியான தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடியவனாய் இருக்கிறான். So this is the soul of man. இதுதான் மனிதனுடைய ஆத்துமா. So just look at how man is made. மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை கவனியுங்கள். Man is a body. மனிதன் சரீரமாய் இருக்கிறான். Body came from the dust of the ground. சரீரம் மண்ணிலிருந்து வந்தது. And God breathed into him. தேவன் அவனுக்குள்ளே ஊதினார். That is the spirit from God. அதுதான் தேவன் தந்த ஆவி. And when the breath of God came into him, he became a living soul. Soul came into being. தேவனுடைய சுவாசம் அவனுக்குள்ளே வந்தபோது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவானான். ஆத்துமா அவனுக்குள்ளே வந்தது. And as soon as the soul came into being, now man is able to live in all of this intellectual, emotional and volitional capacity and dimensions. ஆத்துமா மனிதனுக்குள்ளே வந்தவுடனே மனிதன் சித்தம் கொள்ளக்கூடியவனாக, உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவனாக, அறிவாற்றல் மிகுந்தவனாக ஆகிவிட்டான். This is man. மனிதன் இப்படிப்பட்டவன் தான். Finally, one more thing. கடைசியா ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். The soul of man is immortal. மனிதனுடைய ஆத்துமா அழிவில்லாதது. The soul of man is immortal just like the spirit of man is immortal. மனிதனுடைய ஆவி எப்படி அழிவில்லாததோ அதே போல ஆத்துமாவும் அழிவில்லாதது. You see, the spirit and soul are always together, I told you. நான் சொன்னேன், இந்த ஆவி ஆத்துமாவும் எப்பவும் ஒண்ணாவே இருக்கும்.
And that is why even at death, the Bible says the spirit returns to the God who gave it. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுது மரிக்கும் போது ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு திரும்புகிறது என்று. And it doesn't mention anything about the soul. ஆத்மாவை குறித்து வேதம் எதையுமே சொல்வதில்லை. But we can safely say the soul also is there with the spirit. ஆனால் இதை நாம் தைரியமா சொல்லலாம் ஆத்மா கூட ஆவியோடு சேர்ந்து இருக்கிறது என்று. Now I don't have the time to go through all the details and show you the verses for it. எல்லாவற்றையும் விவரமாய் சொல்ல வசனங்களை காண்பிக்க நேரம் இல்லை. We can show many examples. பல உதாரணங்களை காண்பிக்கலாம். One example is the story that Jesus himself told about poor Lazarus and the rich man. ஒரு உதாரணம் இயேசு அந்த பணக்காரனை குறித்தும் ஏழை லாசரு குறித்தும் சொன்னாரே அந்த கதை. He is talking about what the rich man was able to see and think and do and so on after his death in Abraham's bosom. ஐஸ்வரியவான் மரித்த பிறகு அவன் பார்த்தான் சிந்தித்தான் என்றெல்லாம் இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார். He is thinking about his family, his brothers. தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து சகோதரர்களை குறித்து சிந்திக்கிறான். And he desires them to be them to come to the knowledge of God. அவர்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த அறிவுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். Jesus is telling the story, whether it is a real story or a made up story to prove a point, it doesn't matter, but Jesus sees the departed spirit of man who's in Abraham's bosom as a spirit that has the soul with it. இயேசு இது நடந்த கதையை சொல்லி இருந்தாரோ அல்லது நடந்தது போல சொல்லி இருந்தாரோ அது இங்க முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் இந்த மனிதனுடைய ஆவி மரித்த பிறகு அங்கே சென்றிருந்தாலும் அங்கே ஆத்மாவும் கூட சென்றிருக்கிறது என்பதை இயேசு அங்கே சொல்கிறார். That is why he is able to think. ஆகவேதான் அவனால் சிந்திக்க முடிகிறது. That is why he is able to feel. ஆகவேதான் உணர முடிகிறது. That is why he is able to request and ask that somebody be sent. ஆகவேதான் யாரையாவது அனுப்புங்கள் என் குடும்பத்தாரிடம் என்று அவன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான். But those are references like that. இதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட வசனங்கள். But I'll show you a direct reference. ஆனா நேரடியான ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். Revelation chapter 6 verse 9. வெளிப்படுத்தல் 6:9. Mostly in the scriptures you see only the spirit ascending up into heaven. வேத வாக்கியங்களிலே நாம் ஆவி மட்டுமே பரலோகத்துக்கு செல்வதை பார்க்கிறோம் அடிக்கடி. But here is one verse that is unique and that talks about the souls of men found in heaven. ஆனால் இந்த ஒரு வசனம் தனித்தன்மை வாய்ந்தது. ஏனென்றால் மனிதனுடைய ஆத்துமாக்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது. When he opened the fifth seal, verse 9, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. 6:9 அவர் ஐந்தாம் முத்திரையை உடைத்தபோது தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் தான் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவருடைய ஆத்துமாக்களை பலிபீடத்தின் கீழே கண்டேன். Instead of describing the departed spirits of these saints as departed spirits, he is referring to them as souls. கொல்லப்பட்டவருடைய ஆவிகள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இந்த பரிசுத்தவானுடைய ஆத்துமாக்கள் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது. What he means to really say is the spirit and soul are together. என்ன சொல்ல வருகிறார்? ஆவியும் ஆத்மாவும் சேர்ந்தே அங்க இருக்கிறது. That is a very special reference because you don't find much of it anywhere in the Bible. இது விசேஷமான வசனம். ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை எல்லா இடத்திலும் பார்க்க முடியாது. So man's soul is immortal because it accompanies man's spirit. ஆகவே மனிதனுடைய ஆத்மா அழிவில்லாதது. ஏனென்றால் ஆவியோடு சேர்ந்தே அதுவும் செல்கிறது. It is not made with earthly substance. அது பூமிக்குரிய பொருளாலே உண்டாக்கப்படவில்லை. It came because of a combination of the spirit of God, spirit from God going into the dust of the earth, the body of man. தேவன் தந்த ஆவி பூமியின் மண்ணிலிருந்து உண்டாக்கப்பட்ட மனித சரீரத்துக்குள்ளாக சென்றதன் விளைவாக ஆத்மா உண்டானது. So man's soul is immortal. ஆகவே மனிதனுடைய ஆத்மா அழிவில்லாதது. We cannot say this about the souls of animals. ஆனால் மிருகங்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து நாம் இப்படி சொல்ல முடியாது. Because their souls are not immortal because they have not been breathed by God. ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஆத்மா ஏன் அழிவில்லாதது என்று சொல்ல அந்த முடியாது. ஆத்துமாக்கள் அழிவில்லாதது என்று ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா தேவன் அவைகளுக்குள்ளாக நேரடியாக ஊதவில்லை. He did not breathe into them the spirit from God. தேவன் தந்த ஆவி அவளுக்குள்ளாக செல்லவில்லை. He gave them the breath of life but did not breathe personally. ஜீவ சுவாசத்தை தந்தாரே தவிர நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையில் அவர் ஊதவில்லை. Man is immortal because man has been inbreathed by God and therefore sustained by God forever. மனிதன் அழிவில்லாதவன் ஏனென்றால் தேவனே அவனுக்குள்ளாக நேரடியாக ஊதினார். ஆகவேதான் தேவனாலேயே அவன் என்றென்றைக்குமாய் தாங்கப்படுகிறான். He is created to live forever. என்றென்றுமாய் வாழும்படி அவன் உண்டாக்கப்பட்டவன். Spirit from God has entered into man. தேவன் தந்த ஆவி அவனுக்குள்ளே வந்தது. The animals are not having that. ஆனால் மிருகங்களுக்குள்ளாக இப்படி இல்லை. So man is a immortal being. ஆகவே மனிதன் அழிவில்லாதவனாய் இருக்கிறான். His spirit and soul is immortal. அவனுடைய ஆவியும் ஆத்மாவும் அழிவில்லாதது. Let me say something.
His body is also immortal. அவனுடைய சரீரமும் அழிவில்லாததுதான். When he dies, this body goes down to the earth. அவன் மரிக்கும்போது இந்த சரீரம் மண்ணுக்குள்ளே போகிறது. But one day, upon the return of Christ, the body is raised from the dead. ஆனால் ஒரு நாளிலே கிறிஸ்து திரும்ப வரும்போது இந்த சரீரம் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறது. And the body is changed. இந்த சரீரம் மாற்றப்படுகிறது. Not a different body, changed body. வித்தியாசமான சரீரம் கிடையாது, ஆனால் மாற்றப்பட்ட சரீரம். வேற சரீரம் கிடையாது, மாற்றப்பட்ட சரீரம். It's a changed body. இது மாற்றப்பட்ட சரீரம். Mortality will put on immortality. இது சாவுள்ளது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும். So body will be given back to man. ஆகவே மனிதனுக்கு அந்த சரீரம் திரும்ப கொடுக்கப்படும். So when a man dies, his spirit and soul are gone to the presence of God. ஆகவே மனிதன் மரிக்கும்போது அவனுடைய ஆத்துமா ஆவியும் தேவ சமூகத்துக்கு செல்கிறது. The believer's spirit and soul is in the presence of விசுவாசியுடைய God. ஆவி ஆத்துமாவும் தேவ சமூகத்துக்கு செல்கிறது. The body is buried. சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறது. And the body, the graves will give up the body, the Bible says. தேவன் சொல்லுது கல்லறைகள் எல்லாம் அந்த சரீரத்தை திரும்ப ஒப்படைக்குமா. There's going to be a day when graves will be open. நாளொன்று வரும் கல்லறைகள் எல்லாம் திறக்கப்படும். The Bible says even the bodies that are down in the deep ocean will be given up. வேதம் சொல்லுது ஆழ் கடலிலே இருக்கிற சமுத்திரமும் அந்த சரீரங்களை ஒப்படைக்கும். The God who made man out of the dust of the ground will once again find man from the very dust he took him from. பூமியின் மண்ணிலிருந்து மனிதனை உண்டாக்கின தேவன் எந்த மண்ணிலிருந்து அவனை உண்டாக்கினாரோ அதே மண்ணிலிருந்து மீண்டும் அவனை எழுப்புவார். Man will be raised up. மனிதனை எழுப்புவார். But this time to immortality. ஆனா இந்த முறை சாவாமை தெரிந்து கொள்ளும்படி. His body will be given back to him, therefore he will one day stand before God complete as spirit, soul and body. அந்த சரீரம் திரும்ப கொடுக்கப்படும். ஆகவே ஒரு நாள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உடையவனாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பான். This is the greatness of man. மனிதனுடைய மேன்மையே இதுதான். You can't say this about animals. மிருகங்களை பற்றி இப்படி சொல்ல You முடியாது. can't say this about other creatures. மற்ற சிருஷ்டிகளை குறித்து இப்படி சொல்ல முடியாது. What is so special about man? மனிதனை குறித்து அவ்வளவு விசேஷம் என்ன? God breathed into man. தேவனே அவனுக்குள்ளே ஊதினார். Man is one who was made by the very inbreathing of God. தேவன் ஊதினாலே தான் மனிதனே உருவானான். So we looked at the unique manner in which man was ஆக made. மனிதன் எப்படி தனித்தன்மை வாய்ந்த விதத்தில் உண்டாக்கப்பட்டான் என்று பார்த்தோம். So how can we say this? எப்படி நாம் இதை சொல்ல முடியும்? In what way was man made? எந்த விதத்தில் மனிதன் உண்டாக்கப்பட்டான்? We said in a unique way first. நான் சொன்னேன் இல்லையா தனித்தன்மை வாய்ந்த விதத்திலே. But let me say it this way now. அது இப்படி சொல்ல பாருங்க இப்போ. Man is a being who has been breathed by God, who has the inbreathing of God himself in him. மனிதன் தனக்குள்ளே தேவனுடைய சுவாசத்தை தேவன் ஊதினாரே அதை உடையவனாய் இருக்கிறான். That is what makes man so special. அதுதான் மனிதனை மிகவும் விசேஷமானவனாக்குகிறது. So we wanted to cover three things. We have covered two things here. ஆக மூன்று காரியங்களை பார்க்க விரும்பணும், ரெண்டு பார்த்துட்டோம். I'm not talking about spirit, soul and body now. இப்போ நான் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பற்றி பேசல. I'm talking about man. மனிதனை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We said man is made in the image of God. மனிதன் தேவ சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டான். That is the first thing. அதான் முதலாவது காரியம். We saw that. அதை பார்த்தோம். Now second thing, we saw how man was made. He is made by inbreathing. இரண்டாவது பார்த்தோம் மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான். தேவன் ஊதினதினாலே அவன் உண்டாக்கப்பட்டான். He is not an ordinary creation. இவன் சாதாரணமானவன் அல்ல. Because God has given something of himself. தேவன் தம்மிலே ஏதோ ஒன்றை அவனுக்குள்ளே தந்திருக்கிறார். Therefore he is so special. ஆகவே தான் அவன் விசேஷமானவன். That's why he live forever. ஆகவே தான் அவன் என்னென்றைக்கும் That's why வாழ்வான். he's got an eternal destiny. ஆகவே தான் அவனுடைய முடிவு நித்தியமா இருக்கிறது. Destiny not only for his spirit and soul, but destiny for the body அந்த also. நித்திய முடிவு வெறும் அவனுடைய ஆத்மாவுக்கும் ஆவிக்கும் மட்டுமல்ல சரீரத்துக்கும் உண்டு. That's why he's so much higher. ஆகவே தான் அவன் மிகவும் உயர்ந்தவன். That's why he has dominion ஆகவே தான் அவன் ஆளக்கூடியவன் over everything. எல்லாவற்றையும். Because he is a being that's been inbreathed by God. ஏனென்றால் அவனுக்குள்ளே தேவனே ஊதி இருக்கிறார். Now next week onwards I'm going to talk about how man is made in freedom. அடுத்த வாரத்திலிருந்து எப்படி மனிதன் in freedom. சுதந்திரத்தோடு எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியவனாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். Freedom is very much a part of man. இந்த சுதந்திரம் என்பது மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. He cannot live without it. சுதந்திரம் இல்லாம அவனால் வாழ முடியாது. Take away the freedom from man, man cannot be. சுதந்திரத்தை மனிதனை விட்டு எடுத்து போடுங்க, மனுஷனா இருக்க முடியாது. This is a very interesting aspect of man. மனுஷனை குறித்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் இது. And we'll talk about it next week. அடுத்த வாரம் அதை பற்றி நாம் பார்ப்போம். So let's all say this. Let's all stand up together. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம், இதை சொல்லுவோம். Let's all say this. எல்லாரும் இதை சொல்லுவோம். First, முதலாவது, man is made in the image of God. மனிதன் தேவ சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். Man has the inbreathing of God. மனிதனுக்குள்ளாக தேவன் ஊதினார். And man is made in freedom. மனிதன்
சுதந்திரத்தை உடையவனாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். These are the three things that we will look at. Everything about man can be put into these three categories. மனிதனை குறித்த எல்லா விஷயங்களையும் இந்த மூன்று பிரிவுகளிலே அடக்கி விடலாம். If you say these three things, every detail can be fitted into this. இந்த மூன்று காரியங்களை சொன்னாலே போதும், மற்ற எல்லா விவரங்களையும் அவனை குறித்து இதற்குள்ளாக அடக்கி விடலாம். Image of God, தேவ சாயலில் இருக்கிறான், inbreathing, தேவன் அவனுக்குள்ளே ஊதி and இருக்கிறார், his freedom. அவன் சுதந்திரவாளியா இருக்கிறான், சுதந்திரமுடையவனா இருக்கான். If you remember these three things, you will remember the Bible doctrine of man. இந்த மூன்று காரியங்கள் மனசுல இருந்தாலே போதும், மனிதனை குறித்த வேத உபதேசத்தை மறக்க மாட்டோம். Man is in the image of God. மனுஷன் தேவ சாயலில் இருக்கிறான். God himself has breathed into him. தேவனே அவனுக்குள்ளே ஊதி இருக்கிறார். And he is free. அவன் சுதந்திரத்தை உடையவனாய் இருக்கிறான். Amen. ஆமென். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father God, we give you thanks. பிதாவாகிய தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thanks for the revelation concerning the wonderful way in which you have made us. நீர் எங்களை எப்படி உண்டாக்கி இருக்கிறீர், அதிசயமாய் உண்டாக்கி இருக்கிறீர் என்ற வெளிப்பாட்டுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. So much higher. மிகவும் உயர்ந்த விதத்தில் உண்டாக்கி So much இருக்கிறீர். so that the psalmist is amazed and says, what is man that thou art mindful of him, that thou visitest him? மனுஷனை நினைக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மனுஷனை உண்டாக்கி இருக்கிறீரே. And he says you have made him little lower than God, just a little lower than God himself. நீர் அவனை தேவனை விட சற்று சிறியவனாக்கி இருக்கிறீர் என்று சொல்லுகிறானே. And you have given him dominion over all things and have put all things under his feet. சகலவற்றையுடைய பாதங்களுக்கு கீழே கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளும்படி செய்திருக்கிறீரே. Thank you for helping us to know the meaning of these words. இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களை நான் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தீரே. ஸ்தோத்திரம். Truly our hearts are amazed at what you have made us as. மெய்யாகவே நீர் எங்களை என்னவாய் உண்டாக்கி இருக்கிறீர் என்பதை காணும்போது எங்கள் உள்ளங்கள் வியக்கிறது ஆண்டவரே. Let hearts and minds reflect upon these truths that they have heard. உள்ளங்களும் மனங்களும் கேட்ட சத்தியத்தை குறித்து ஆழமாய் சிந்திக்கட்டும். Let them think deeply ஆழமாய் எண்ணட்டும் ஆண்டவரே. about themselves தங்களை குறித்து and what God has made them to be. தேவன் அவளை என்னவாய் உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்பதை குறித்து, What God's grand design and purpose is. தேவனுடைய பிரமாண்டமான திட்டம் என்ன, நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்து சிந்திக்கட்டும். And may they live up to that expectation of God. அந்த தேவனுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் We வாழட்டும். give you all the glory and honor and praise. எல்லா துதியும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Let's sing this song and then இந்த பாடலை பாடுவோம், பிறகு நாம் கலந்து செல்லலாம்.